osmosis today. Osmosis means the process of movement of molecules from the region of lower concentration to higher concentration. Osmosis means the process of movement of molecules from the region of lower concentration to higher concentration. In this, every molecule is moved from region of the higher concentration to lower concentration. If we consider sugar solution as an example, sugar solution is a concentrated one. If it moves into the egg cell, that process is called osmosis. It means sugar solution is a concentrated one. So here sugar solution moves into egg. That process is called osmosis. Here, for this, we need to do one activity. Take 3 beakers. Beaker 1, beaker 2, beaker 3. Beaker 1, beaker 2 and beaker 3. So the materials which are required for doing this activity are 3 beakers, stripe of paper, 1 cloth, 2 eggs and dilute acid or vinegar. Here we use dilute acid for dissolving the eggshell. ఇక్కడ మనం డైల్యూట్ యాసిడ్ మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ఎగ్షెల్ అనేది డిజాల్వ్ అంటే కరిగించడానికి అది మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to dissolve 2 eggs. We need to dissolve eggs in dilute acid. It means dilute HCl or vinegar. First of all, take 1 beaker, fill that beaker with dilute HCl or vinegar, dissolve 2 eggs in that beaker. Leave that beaker overnight. On the next day, while we observing that eggs, their eggshells were dissolved. We observed that eggshells were dissolved in that acid. Now pick up that eggs with 1 tablespoon. Then measure that eggs circumference with a stripe of paper and mark that circumference of that egg with pencil. Then fill another beaker with sugar solution. It means saturated sugar solution or salt solution. Fill another beaker with water. So before doing this, we dissolve 2 eggs in acid or vinegar. Those eggs with shell which is dissolved, please get that eggs in sugar solution and water and leave that 2 beakers for aside for overnight. After that, next day we observe that the egg which was placed in sugar solution was shrinked. The egg which was placed in sugar solution was shrinked and the egg which was placed in water was swelled. అంటే 2 eggs మనం అంతకు ముందు రోజు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక బీకర్లో మనం ఏం చేయాలంటే డైల్యూట్ యాసిడ్ అంటే HCl కానీ వినిగర్ కానీ తీసుకొని 2 eggs మనం అందులో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు అదేమవుతూ ఉంటుందంటే దాని మీద ఉన్నటువంటి షెల్ అనేది డిజాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఎగ్స్ని మనం తీసుకొని ఒకటేమో షుగర్ సొల్యూషన్లో తీసుకోవాలి, ఇంకొకటేమో మామూలు వాటర్లో తీసుకోవాలి. షుగర్ సొల్యూషన్ అంటే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ కావచ్చు లేదా సాల్ట్ సొల్యూషన్ అయినా పర్లేదు, ఇంకొకటేమో నార్మల్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఆ షెల్ డిజాల్వ్ అయినటువంటి 2 ఎగ్స్ని ఒకటేమో షుగర్ సొల్యూషన్లో పెట్టాలి, ఇంకొకటేమో సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ఈ 2 ఎగ్స్ యొక్క దాని యొక్క
సర్క్యూమ్స్టెన్స్ అంటే దాని యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉంది అనేది మనం ఒక పేపర్ స్ట్రైప్ ఆఫ్ పేపర్ తోటి మనం మెజర్ చేయాలి. మెజర్ చేసి పెన్సిల్తో మార్క్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డే వాటిని ఏం చేస్తామంటే ఒకటేమో షుగర్ సొల్యూషన్ ఒకటి వాటర్లో పెట్టి అలా ఓవర్ నైట్ వదిలేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ డే వీ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ద ఎగ్ విచ్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దట్ షుగర్ సొల్యూషన్ వాజ్ ష్రింక్డ్. ఇట్ మీన్స్ the water which was present in that egg enters into that sugar solution. It means the water which was present in egg leaves the egg and enters into sugar solution. In the second case, in the third beaker, we will observe that the water which was enters from beaker to egg. So ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ బీకర్ లోనేమో వాటర్ ఎగ్ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిందంటే షుగర్ లోకి వచ్చింది. థర్డ్ బీకర్ లోనేమో వాటర్ అనేది బీకర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే ఎగ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇన్ దిస్ టూ కండిషన్ వీ కన్క్లూడ్ దట్ వన్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఆస్మోసిస్. ఈ రెండు కండిషన్లో మనం ఒకటే ప్రాసెస్ అనేది కన్క్లూడ్ చేస్తాం, అదేంటంటే ఆస్మోసిస్. ద వాటర్ విచ్ లీవ్స్ ఫ్రమ్ సెల్ అండ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు బీకర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ exosmosis. Exosmosis. The water which leaves the cell and enters into beaker. Here the process is called exosmosis. So exosmosis takes place in beaker 2. In beaker 3 it takes place endosmosis. beaker 3 లో మనకి ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఎండాస్మోసిస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఎగ్జిట్ అంటే బయటికి వెళ్ళడం, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అంటే బయటకు వెళ్ళడం మనకి జనరల్గా తెలుసు. ఎగ్జిట్ అంటే బయటకు వెళ్ళడం అని చెప్పి మనకి జనరల్గా తెలుసు. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నానంటే ఒక 2 ఎగ్స్ తీసుకొని వాటిని మామూలుగా అసలు ముందు మనకి ఏంటంటే ఆస్మోసిస్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి. నేను చెప్పాను ఫస్ట్, ఆస్మోసిస్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ది రీజన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది రీజన్ ఆఫ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి మాలిక్యూల్స్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళాలి. దానికోసం మీకు క్లియర్గా అర్థం అవడానికి ఇక్కడ 2 ఇస్తాడు. ఒక 2 ఎగ్స్ తీసుకొని మొత్తం 3 బీకర్స్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ బీకర్లో మనం ఏం చేయాలంటే డైల్యూట్ HCl లేదా వెనిగర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆ వెనిగర్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఎగ్స్ని అనేది డిజాల్వ్ చేయాలి. ఆ ఎగ్స్ని డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు అది ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే దానిపైన ఉన్నటువంటి షెల్ కరిగిపోతూ ఉంటుంది. కరిగిపోయి ఓన్లీ మనకి ఉత్తి ఎగ్ మాత్రమే బయటపడతా ఉంటుంది, షెల్ లేనటువంటి ఎగ్ మాత్రమే బయటపడతా ఉంటుంది. ఆ ఎగ్ని మనం ఒక స్ట్రైప్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని దాని యొక్క సర్క్యూఫరెన్స్ ఎంతో మనం మెజర్ చేయాలి. అలా వచ్చినటువంటి ఎగ్ని దాని యొక్క సర్క్యూఫరెన్స్ మెజర్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎగ్ని ఒక ఎగ్నేమో షుగర్ సొల్యూషన్లో వేయాలి, ఇంకొక ఎగ్నేమో మామూలు ట్యాప్ వాటర్లో వేయాలి. ఒక ఎగ్ని షుగర్ సొల్యూషన్లో, ఇంకొక ఎగ్నేమో మామూలు ట్యాప్ వాటర్లో వేయాలి. ఇక్కడ షుగర్ సొల్యూషన్ ట్యాప్ వాటర్లో వేసినప్పుడు షుగర్ సొల్యూషన్లో వేసినటువంటి ఎగ్ నెక్స్ట్ డే చూస్తే ఇట్ విల్ గెట్ ష్రంకెన్. అదేమవుతా ఉంటుంది అంటే ముడత పడిపోతూ ఉంటుంది. వాటర్లో పెట్టినటువంటి ఎగ్, ద ఎగ్ విచ్ వాస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వాటర్ గెట్ స్వెల్డ్ డ్యూ టు వాటర్ ఫ్రమ్ ది బీకర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దట్ ఎగ్. అంటే ఎందుకంటే ఈ యొక్క వాటర్లో పెట్టినటువంటి గుడ్ ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఉబ్బిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బీకర్ నుంచి వాటర్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే ఆ యొక్క ఎగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇన్ బీకర్ the egg in beaker 2 the egg which was placed in sugar solution was shrinked due to process of exosmosis. In the beaker the egg which was placed in water was swelled due to endosmosis. Here exosmosis means the process in which leaving of water from cell నుంచి వాటర్ అనేది లీవ్ అయితే చూడండి, ఇక్కడ అందుకే ఆరో మార్క్ తో మెన్షన్ చేశాను. ఇక్కడ బయటికి ఆరో మార్క్ బయటకు ఉందంటే వాటర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి లీవ్ అవుతా ఉందంటే సెల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతా ఉంది, కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే ఎగ్జాస్మోసిస్ అంటారు. ఎండాస్మోసిస్ అంటే లోపలికి మెన్షన్ చేశాను ఆరో మార్క్ అనేది. ఇక్కడ ఎండాస్మోసిస్ అంటే వాటర్ అనేది బయట నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తా ఉందంటే సెల్ లోపలికి వెళ్తా ఉంది. అంటే సెల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్ లోపలికి వెళ్తా ఉంది, కాబట్టి దాన్ని ఎండాస్మోసిస్ అని చెప్పి చెప్పాం. ఇక్కడ రెండు కండిషన్ లో జరిగేది మనకి ఏంటంటే ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్. 2 కండిషన్ లో మనకి ఏం జరుగుతూ ఉందంటే ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఒకటే చెప్పాను, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను, లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి రావాలి. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ షుగర్ సొల్యూషన్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఎగ్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో తక్కువ ఉంటా ఉంటుంది, షుగర్ సొల్యూషన్ ఏమో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటా ఉంటుంది. సో ఎగ్ నుంచి షుగర్ సొల్యూషన్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ ఆస్మోసిస్ అనేది జరిగింది. ద వాటర్ విచ్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ ఎగ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ షుగర్ సొల్యూషన్. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ exosmosis. Here why we mention exosmosis means the water which is leaving from that cell. సెల్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏంటంటే exosmosis అని మెన్షన్ చేసాం. ఇక్కడేమో endosmosis అంటే the concentration which was present in that egg is more
వెన్ కంపేర్డ్ టు ది వాటర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎగ్ లోపల ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎలా ఉందంటే ఎక్కువగా ఉంది. సో వాటర్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ బీకర్ టు ది సెల్. సో హియర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండాస్మోసిస్. Here why we mention endosmosis means the water which is entering into the cell. వాటర్ అనేది ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతా ఉందంటే సెల్ లోపలికి అనేది ఎంటర్ అవుతా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎండాస్మోసిస్ అని చెప్పి అన్నాం. అర్థమైంది అందరికి? సో ఒకసారి మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తున్నా చూసుకోండి. ఒక 2 గుడ్లు తీసుకోవాలి మనం, 2 ఎగ్స్ తీసుకోవాలి. వాటిని మనం ఒక బీకర్లు అనేది మనం వాటిని ఏం చేయాలంటే మనకి జనరల్గా తెలిసినట్టు నానబెట్టాలి. అంటే వాటిని లోపల పెట్టాలి. ఎందులో పెట్టాలి? డైల్యూట్ HCl కానీ వెనిగర్ కానీ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వెనిగర్ అంటే మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ యూజ్ చేస్తాం చూసారా, ఆ యొక్క వెనిగర్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మీకు 7th క్లాస్ ఆల్రెడీ వస్తుంది. వెనిగర్ కంటైన్స్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. వెనిగర్ లో కూడా ఒక యాసిడ్ ఉంటుంది, అదేంటంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఇట్ హ్యాస్ ఎబిలిటీ టు డిజాల్వ్ దట్ ఎగ్ షెల్. ఆ యొక్క వెనిగర్కి ఏముంటుందంటే ఎగ్షెల్ ని డిజాల్వ్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ అనేది ఉంటా ఉంటుంది. సో డైల్యూట్ HCl కానీ ఎగ్షెల్ కానీ వెనిగర్ కానీ తీసుకున్న 2 ఎగ్స్ అనేది మనం డిజాల్వ్ చేయాలి. డిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చినటువంటి షెల్ డిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత దాని యొక్క సర్క్యూఫరెన్స్ అంటే దానికి అసలు ఎంత ఉంది అనేది దాన్ని ఒక స్ట్రైప్ ఆఫ్ పేపర్తో మెజర్ చేసి ఆ పేపర్ని మనం మార్క్ చేయాలి. మార్క్ చేసిన తర్వాత ఆ 2 గుడ్లని ఒక ఎగ్నేమో మనం షుగర్ సొల్యూషన్లో పెట్టాలి, ఇంకొక ఎగ్నేమో నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్లో పెట్టాలి. ఒక ఎగ్నేమో షుగర్ సొల్యూషన్లో, ఒక ఎగ్నేమో నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్లో పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ఒక ఓవర్ నైట్ మనం అలా వదిలేసిన తర్వాత మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే షుగర్ సొల్యూషన్లో పెట్టినటువంటి ఎగ్ ఏమో ష్రింకిన్ అంటే ముడతలు పడిపోతూ ఉంటుంది. ట్యాప్ వాటర్లో పెట్టినటువంటి ఎగ్ ఏమో స్వెల్లింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే మనం స్ట్రైప్ ఆఫ్ పేపర్ ఉపయోగిస్తాం కదా, ఆ స్ట్రైప్ ఆఫ్ పేపర్ ఉపయోగించినప్పుడు దాని యొక్క ఫస్ట్ మనమేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని యొక్క 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క ఎగ్ యొక్క సైజ్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. కానీ నెక్స్ట్ డే మనం మెజర్ చేసినప్పుడు షుగర్ సొల్యూషన్లో పెట్టినటువంటి ఎగ్ ఏమో 7 సెంటీమీటర్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎగ్ ఏమో వాటర్లో పెట్టినటువంటి ఎగ్ ఏమో 13 సెంటీమీటర్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అసలు నార్మల్గా ఉండాల్సింది 10 సెంటీమీటర్స్ దాని యొక్క సర్క్యూఫరెన్స్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అదేమైంది, షుగర్ సొల్యూషన్లో పెట్టేసరికి ఏమో 7 సెంటీమీటర్స్కే వచ్చేసిందంటే దాని యొక్క సైజ్ అనేది ఏమైందంటే తగ్గిపోయింది. సో వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎగ్ విల్ ష్రింకెన్. అది ఏమైందంటే ముడతలు పడిపోయిందని సైజ్ విల్ రెడ్యూస్ అని చెప్పి మనం దాన్ని బట్టి కన్క్లూడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 13 సెంటీమీటర్స్ ఉందంటే ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ సైజ్ ఆఫ్ ఎగ్ వాస్ ఇంక్రీజ్డ్. దీని నుంచి మనం ఏం మెజర్ చేస్తామంటే దాని యొక్క గుడ్డు యొక్క సైజ్ అనేది పెరిగింది అని చెప్పి మనం మెజర్ చేస్తాం. ఇక్కడ in the both cases, in beaker 2 case and beaker 3 case, we will conclude that osmosis first takes place. ఈ 2 కేసుల్లో మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేస్తామంటే ఆస్మోసిస్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే లో నుంచి హైకి అనేది వెళ్ళాలి. ఆస్మోసిస్ అంటే లో నుంచి హైకి వెళ్ళాలి. లో నుంచి హైకి వెళ్ళిందంటే ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే ఎగ్తో తర్వాత షుగర్ సొల్యూషన్తో కంపేర్ చేస్తే షుగర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ. సో లోపల ఉన్నటువంటి ఎగ్ లోపల ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తం ఎక్కడికి వచ్చేసిందంటే షుగర్ సొల్యూషన్కి వచ్చింది. ఇదేమో లో, షుగర్ సొల్యూషన్ ఏమో హై. లో నుంచి హైకి వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఆస్మోసిస్. బయటకు వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే ఎగ్జాస్మోసిస్. ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ వాటర్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది సెల్ నుంచి బయటకు వస్తే దాన్ని ఎగ్జాస్మోసిస్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎగ్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్కి వాటర్కి కంపేర్ చేసినట్లయితే ఎగ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో ఎక్కువ, వాటర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ తక్కువ. హియర్ వాటర్స్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ బీకర్ టు సెల్. ఇక్కడ సెల్ నుంచి బీకర్ నుంచి సెల్ లోపలికి వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమంటామంటే ఎండాస్మోసిస్ అంటాం. డ్యూ టు ఎండాస్మోసిస్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఎగ్ వాస్ ఇంక్రీజ్. ఎండాస్మోసిస్ వల్ల ఎగ్ యొక్క సైజ్ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి అసలు యొక్క ఆస్మోసిస్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాం. సో ఆస్మోసిస్ వాజ్ యూజ్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. మన యొక్క నిత్య జీవితంలో డైలీ లైఫ్ యొక్క ఆస్మోసిస్ అనేది ఉపయోగపడతా ఉన్నది. సో ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్ త్రూ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్. మొక్కలు అనేది ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారానే వాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సెల్ అనుకుందాం. ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్కి వాటర్ అనేది ఆస్మోసిస్ ద్వారానే మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ అవర్ body waste materials are filtrated by the process of osmosis which was present in our blood. మన బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారానే అవి ఏమవుతా ఉంటాయి అంటే ఇలా ఫిల్టరేట్ అనేది అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆర్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మినరల్స్ ఆర్ ఆల్సో సప్లైడ్ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్. ప్లాంట్ బాడీలో మినరల్స్ కూడా ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏమవుతా ఉంటాయి అంటే సప్లై అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇది ఆస్మోసిస్ యొక్క మన డైలీ లైఫ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ఆస్మోసిస్. అయితే మేజర్గా 2 సైంటిస్టులు ఫ్రెడరిక్ మెర్క్యూరీ, డానియల్ బోవే అని 2 సైంటిస్టులు
వాళ్ళు ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఎలాగంటే అబౌట్ 3/4 ఆఫ్ అవర్ ఎర్త్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ వాటర్ విచ్ మీన్స్ సీ వాటర్. అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 3/4 మూడో వంతు మొత్తం భూమి మీద సాల్ట్ వాటర్ అనేది ఉంది. సో ది సాల్ట్ వాటర్ ఈస్ నాట్ ఎడిబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్, అంటే అవి మనకి తాగడానికి అనేది అవి పనికిరావు. సో ఫర్ టు ఫిల్ట్రేట్ దట్ సాల్ట్ వాటర్ దే యూజ్డ్ వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఆస్మోసిస్. Here they used a semi-permeable membrane. By using that semi-permeable membrane, they applied high pressure on that sea water which contains more salt. By using that high pressure and semi-permeable membrane, salt left behind that semi-permeable membrane and water pass through that permeable membrane. Hence, they separate that salt and water from sea water. This process is called reverse osmosis. Reverse osmosis. రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ కనిపెట్టారు. ఎవరు సైంటిస్టులు? బోవే అనే సైంటిస్ట్, డానియల్ బోవే, తర్వాత ఫ్రెడరిక్ మెర్క్యూరీ అనేటువంటి ఇద్దరు సైంటిస్టులు కలిసి రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కనిపెట్టారు. మన యొక్క ఎర్త్ మీద దాదాపు మనకి తెలిసి 3/4 వంతు వాటర్ ఉంటా ఉంటుంది. ఆ వాటర్ అనేది మనకు తాగడానికి పనికిరాదు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ ఉపయోగించి నెక్స్ట్ సాల్ట్ వాటర్ తీసుకొని ఆ సాల్ట్ వాటర్కి హై ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేయడం వల్ల సాల్ట్ అనేది సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ యువతలు ఆగిపోయి వాటర్ ఏమైందంటే సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ నుంచి అవతల వైపుకి ఎంటర్ అయిపోయింది. సో అలా సముద్రపు నీళ్ళు మనకు తెలుసు, సముద్రపు నీళ్ళు అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటా ఉంటుంది. ఆ యొక్క సాల్ట్ అనేది వాళ్ళు సపరేట్ చేయగలిగారు. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. సో ఆ యొక్క రివర్స్ ఆస్మోసిస్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఇవాళ మనకి వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ అనేది వచ్చాయి. ఈ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్లో దాదాపు 3 సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది యూటిలైజ్ చేసి వాటర్ అనేది ఫిల్టరేట్ చేస్తారు. సో ఇది ఆస్మోసిస్ యొక్క కాన్సెప్ట్.